المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والبركات. سعادة السيدة حواء أسيل ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية بشمال أفريقيا، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة أعضاء لجنة التحكيم الأجلاء، السادة مدراء الإدارات الفنية بالمنظمة، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، الحضور الكريم، بعد التحية العطرة نلتقي بكم مجددا مرة أخرى في رحاب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كما جرت العادة، لنحتفي بجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة في الأدب والعلوم الإنسانية في دورتها السادسة عشر، الجائزة التي تعنى بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي استمدت اسمها من العالم العربي الجليل ابن خلدون واضع أسس علم الاجتماع، وكذلك من الأديب أول رئيس لجمهورية السنغال وسيد من سادة اللغة الفرنسية في القرن العشرين في القارة السمراء، السيد ليوبولد سيدار سنغور. وقد جاءت فكرة إطلاق هذه الجائزة في عام 2007 في إطار تنفيذ مشروع الشراكة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وحقيقة تحرص الأقصى دوما على إيلاء الاهتمام الذي تستحقه هذه الجائزة من خلال الاحتفاء بها، إيمانا منها بضرورة تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على الحضارات بهدف تشجيع حركة الترجمة والتعريف بالمترجمين وأعمالهم في الوطن العربي والفضاء الفرنكوفوني ومكافأتهم على جهودهم المتميزة في هذا المجال. الحضور الكريم، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك لنفسح المجال لكلمة معالي المدير العام التي يلقيها نيابة عنه سعادة الأستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة علوم البحث العلمي بالمنظمة. سعادة الدكتور لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطيب الخلق والمرسلين النبي العربي الصادق الأمين. اسمحوا لي بداية أن أنقل إليكم تحيات معالي مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد عمر، والذي كان بوده أن يكون معكم اليوم إلا أنه تعذر ذلك، واسمحوا لي أن ألقي أمامكم كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. معالي السيدة لويز موشي كوا هو الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، سعادة السيدة حواء أسيل ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية بشمال أفريقيا، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة العلماء، أعضاء لجنة التحكيم، السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في رحاب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بيت العرب المتخصص في إطار سعينا المتواصل والدؤوب إلى تشجيع التقارب الفكري والحضاري من خلال الترجمة التي تمثل رافدا من روافد التنوع اللغوي وجسرا للتواصل الحضاري ومسلكا معرفيا يفضي إلى التفاهم والتثاقف بما يفتحه عليه من فضاءات شاسعة حضاريا وثقافيا. نلتقي اليوم للاحتفاء بتتويج عمل مترجم جديد في إطار جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية
في دورتها السادسة عشرة بالتعاون مع منظمتنا الشريكة المنظمة الدولية للفرنكوفونية. تعنى جائزة ابن خلدون سنغور بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وقد أقرتها كل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الدولية للفرنكوفونية باعتبار الترجمة سبيلا إلى التحاور والتفاهم والتعايش والبناء المشترك بين الأمم والشعوب، وعاملا من عوامل تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على الحضارات ودعم التعاون العربي الدولي، إضافة إلى دورها الكبير في إثراء وتطوير اللغة وتنميتها، وما تسهم به في صناعة وإنتاج المعرفة بكل أشكالها. السيدات والسادة الحضور الكريم، إننا نسعى من خلال إحداث جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة إلى تشجيع المترجمين وتحفيزهم للنهوض بالتنوع الثقافي واللغوي من أجل الإثراء المتبادل للثقافتين العربية والفرنكوفونية. كما يجدر بنا التذكير أن الجائزة قد اهتمت منذ انطلاقها في سنة 2007 بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وارتأى الشريكان المتعهدان بالجائزة ابتداء من الدورة عام 2018 توسيع مجالاتها وإضافة الرواية كفن أدبي نثري فكري، تشجيعا لترجمة الرواية بما تمثله من تشويق وخيال ووصل للتجربة الإنسانية. وإذا كانت الترجمة في ذاتها وجها من وجوه التحاور والتلاقح والتبادل الثقافي والتقارب الحضاري، فإنما توجهت إليه الأليكسو من عناية بترجمة الأدب والرواية مرده إلى أن الحوار الحضاري الفكري يجري في عالم الأدب والرواية بطرق فنية رائقة راقية تصقل الذهن وترسخ الملكة اللغوية الصافية وتغرس في القارئ تنوع الفكر والقيم الإنسانية السامية دون تلقين أو إملاء. ولا يسعني في هذا اللقاء البهيج إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة التحكيم الأجلاء الذين أعطونا من وقتهم وخبرتهم لدراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجائزة التي وردت إلى المنظمتين، بما في ذلك من جهد وتدقيق ومسؤولية، وهم من خيرة وصفوة الأكاديميين والعلماء في مجالات اللغة والأدب والفلسفة. ونحيي من حضر معنا اليوم، وهم السيدات والسادة الأستاذ الدكتور بسام بركة من لبنان، الأستاذ الدكتور محمد محجوب من تونس، الأستاذة الدكتورة فائزة القاسم من اليمن، ونأسف لغياب من تعذر عليهم الحضور معنا في هذا التتويج، وهم الأستاذة الدكتورة أو الأستاذ الدكتورة زهيدة درويش جبور من لبنان، الأستاذ الدكتورة هناء صبحي من العراق، الأستاذ الدكتور عبد السلام بن عبد العالي من المغرب. وسأترك لسعادة رئيس لجنة تحكيم هذه الدورة الأستاذ الدكتور بسام بركة الإعلان عن الفائز أو الفائزة، حيث أتقدم لها بأحر التهاني مع التمنيات بالمزيد من النجاح في مسارات الأدب والترجمة. أود أيضاً أن أشكر جهود منظمتنا الشريكة، وهي مؤسسة تمثل إطاراً ملائماً للتبادل الثقافي والحضاري الثري في الفضاءين العربي والفرنكوفوني، ممثلة في سعادة السيدة حواء أسيل
وأيضا كامل الفريق العامل بقسم اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي، وعلى رأسه السيدة نيفين خالد ومنسقة الجائزة السيدة كلوديا بيتري. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، نرجو أن تتجدد اللقاءات الثقافية والعلمية في رحاب هذا المعلم العربي، وأن تتعدد اللقاءات في هذا الصرح الشامخ المتباهي بحضوركم الكريم، وأن يتواصل تتويج الأعمال والأنشطة التي ينجزها نخب من المثقفين المبدعين، ويشارك في إنجاحها صفوة من الأدباء والعلماء بناة الحضارة البشرية المشتركة الراقية، رعاة القيم الإنسانية السامية الخالدة. وأن تظل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع مختلف شركائها رافدا ثريا من روافد المعارف المتبادلة المتكاملة، ورافدا من روافد القيم السامية المتفاعلة بين مختلف الحضارات الإنسانية. وأملنا أن تتجدد هذه المناسبة التي تمثل فضاء من أرحب الفضاءات الكونية وأكثرها تثاقفا وتحاببا وتضامنا وتعاونا وأمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور محمد سند أبو درويش، إلقائكم لكلمة معالي المدير العام التي تعكس مدى اهتمام المنظمة وتقديرها لعلوم الترجمة والمترجمين. والآن مع كلمة سعادة السيدة حواء أسيل ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية. السيدة حواء تفضل. Docteur Mohamed Sana Abou Derouiche, représentant le directeur général, Monsieur le Président du jury Ibn Khaldoun Senghor Cherbassem Bajaki, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers amis de l'ALESCO et de la francophonie, au nom de son Excellence Madame Louise Mouchiki-Ouabou, secrétaire générale de la francophonie, permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement les personnalités ici présentes, ainsi que celles et ceux qui nous suivent à distance. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à notre partenaire, l'Organisation arabe pour la culture, l'éducation et les sciences, l'ALEXO, qui associe à nous, à travers le prix de la traduction Ibn Khaldoun Senghor, depuis 16 ans maintenant, pour célébrer la diversité linguistique et le dialogue des cultures plus que jamais nécessaire. Je voudrais, aux représentants du directeur général, vous réitérer mes plus vifs remerciements pour l'engagement de l'organisation. Permettez-moi à nos deux institutions de consolider cette coopération fructueuse et durable. Permettez-moi également de remercier les membres du jury qui témoignent par leur présence de leur attachement au dialogue fraternel entre l'OIF et l'ALEXO par le biais du prix de la traduction Ibn Khaldoun Léopold Sédar Senghor. Comme vous le savez, la francophonie, organisation présente sur les 5 continents, avec en partage une langue, le français, compte parmi ses membres de nombreux pays arabes, ce qui explique la collaboration intense qu'elle déploie avec plusieurs organisations internationales comme l'ALEXO, dont le siège se trouve en Tunisie, la Tunisie, patrie de Habib Bourguiba, un des pères fondateurs de la francophonie institutionnelle, a accueilli en novembre 2022 le 18e sommet de la francophonie et passera prochainement le flambeau à la France, pays hôte du siège de l'Organisation internationale de la francophonie, pour le 19e sommet autour du thème « Créer, innover et entreprendre », sommet qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2024.
Les mondes francophones et arabophones communiquent entre eux depuis des siècles, malgré et par-delà les différences, aussi bien linguistiques que culturelles. À travers ce prix de traduction, nous avons souhaité appuyer la connaissance mutuelle et l'enrichissement réciproque des deux cultures. Nous avons également voulu stimuler l'intérêt pour la lecture d'ouvrages publiés dans l'autre langue et ainsi encourager les éditeurs et les centres de traduction à rendre des œuvres plus accessibles dans la langue de l'autre. Dans un monde où les replis identitaires, les préjugés, l'incompréhension de l'autre génèrent des situations qui occupent cruellement le devant de la scène internationale, des organisations comme les nôtres ont plus que jamais le devoir d'encourager la circulation des savoirs, de favoriser la diffusion de la connaissance et de contribuer ainsi au dialogue des cultures. Et de ce point de vue, elle constitue un vecteur fondamental du dialogue des cultures et devient un vecteur d'échange et un outil de médiation des savoirs et des idées. Plus que jamais, il est crucial de mettre l'accent sur l'ouverture à l'autre et sur les conditions qui rendent cette ouverture possible. C'est cet engagement en faveur de la médiation que l'OIF et l'Alexou ont voulu saluer en décernant à Madame Samia Qasbeshrif le 16e prix Ibn Khaldoun Senghor pour sa traduction du roman Bar el-Ghalil de Bachir Khaif, publié par Sud Édition, Tunisie 2023. Madame, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses pour votre travail remarquable, empreint de méthode et de précision. Vous faites partie de ces passeurs de savoir et d'imaginaire indispensables au dialogue des cultures, dont notre monde contemporain a tellement besoin. Et vous êtes également une digne représentante des cibles privilégiées de notre organisation, femmes, jeunes et enseignantes. Merci et encore bravo. Pour finir, je tiens à saluer et les imminentes personnalités qui composent le jury du prix, excusez-moi, à commencer par son président, Bassam Baraki du Liban, Monsieur Mohamed Mahjoub de la Tunisie, Madame Faiza El-Qassem de France, de la France, Madame Zahida Darwish-Bour du Liban, Madame Hana Soubhi des Émirats Arabes Unis, et enfin, Monsieur Abdessalam Ben Abdelali du Maroc qui vient d'intégrer ce jury. Je leur exprime mes sincères remerciements pour leur indéfectible engagement francophone et arabophone et pour la qualité du travail qu'ils accomplissent à chaque édition de prix avec un enthousiasme et une énergie sans faille. Je vous remercie de votre aimable attention. شكرا سعادة السيدة حواء أسيل ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في شمال أفريقيا. شكرا على مداخلتكم القيمة. والآن ندعو سعادة الأستاذ دكتور بسام بركة رئيس لجنة التحكيم لإفشاء السر الذي ينتظره مشاركينا الفاضل وكذلك الحضور الكريم. إذا مع الدكتور بسام بركة للإعلان عن النتائج الجيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سأتكلم باللغة العربية ثم بعدها باللغة الفرنسية. فالجائزة تجمع ما بين هي تمثل الحوار بين اللغة الفرنسية واللغة العربية، ولذلك سأتكلم باللغتين إذا سمحتم. معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد عمر ممثلا بالدكتور محمد أبو درويش، سعادة السيدة حواء أسيل ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في شمال أفريقيا، سعادة أعضاء اللجنة لجنة التحكيم في هذه الجائزة، أهلا وسهلا بكم جميعا. وأنا مسرور جدا بأن أكون في تونس، في بلدي الثاني تونس الذي أحبه والذي تغنيت بوطني الثاني تونس عندما كان عمري 5 أو 6 سنوات في المدرسة. في احتفال نهاية السنة طلبوا مني أن أقدم
عن بلد عربي فاخترت تونس، وكان هناك قصيدة قصيرة غنيتها وكانت تونس الخضراء داري دار عز وفخاري إلى ما ذلك. هذا خارج الجائزة. في البداية أريد عادة يكون الشكر في نهاية الخطاب، أما أنا فأريد أن أبدأ بالشكر. الشكر أولا لزملائي أعضاء اللجنة الذين بذلوا جهدا كبيرا في التحكيم وفي قراءة الأعمال التي جاءتنا في اللجنة، وكان هناك أعمال قيمة إن في مجال العلوم الإنسانية أو في مجال الروايات من اللغة الفرنسية إلى العربية وبالعكس، ولكن اخترنا في النهاية، سأقول لكم في النهاية من هي التي فازت بالجائزة موجودة. بذلنا في اللجنة جهدا كبيرا للوصول إلى النتيجة التي نعتبرها هي الأفضل والتي تستحق هذه الجائزة. وطالما أنا أشكر، فأشكر بالطبع السيدة كلوديا بيتري والسيدة إيلاف سلامة التي موجودة هون. بذلنا في اللجنة جهدا كبيرا للوصول إلى النتيجة التي نعتبرها هي الأفضل والتي تستحق هذه الجائزة. وطالما أنا أشكر، فأشكر بالطبع السيدة كلوديا بيتري والسيدة إيلاف سلامة اللتين مهدا كل ما يجب أن مهد الطريق لنا وفعل كل ما يجب أن وفعلتا عفوا كل ما يجب أن يفعل من أجل تسهيل عملنا والوصول إلى النهاية المرجوة. Bon, je vais maintenant parler un peu en français, donc bienvenue à tous. Je voudrais en fait, oui, bon, on a parlé de l'Alexo, de l'OIF, de la contribution entre les deux pour le prix, on a parlé du prix, mais mon rôle, je pense, c'est de dire pourquoi on a choisi Samia et non pas d'autres. En fait, on en a discuté beaucoup lors de nos réunions et on a trouvé que la traduction de Madame Kassab prend d'abord un sujet, un roman qui donne comme une fresque historique de l'Afrique du Nord et qui parle de l'expansion ottomane au XVIe siècle. Et c'était à l'heure du débarquement presque simultané de Khaireddin Barberousse avec ses janissaires et quelques mois plus tard de l'armada de Charles Quint. Donc c'était un moment très difficile. L'auteur en réalité raconte, comme ce précis, la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Il donne un sujet qui est à la fois la traite négrière en terre maghrébine, l'industrie corsaire, les femmes emmurées dans le patriarcat et ainsi de suite. En fait, c'est une narration, c'est un roman, c'est une narration, mais il y a plusieurs styles dans ce roman. Il y a un style ironique, il y a aussi une vision à la fois générale et particulière. Je dois maintenant en fait parler de la traductrice, de son travail. La traductrice n'a pas lésiné sur l'important travail documentaire. En fait, c'est un roman, mais c'est aussi en même temps un documentaire. Donc, le travail documentaire est nécessaire pour relever les défis de cette reconstitution historique que l'auteur, Béchir Raif, a cherché à offrir à ses lecteurs. Que ce soit en termes de toponymes, de références intertextuelles nombreuses, de la terminologie relative au domaine de l'armement et de l'armurerie, de la musique et de l'alchimie. Donc en fait c'est un livre, c'est un roman, mais c'est un livre très riche en documents. Et
ici vient le travail de la traductrice. Elle a contextualisé ces événements, elle a contextualisé le roman, et d'abord, elle a donné une préface, et elle a ajouté à peu près 77 notes pour contextualiser le roman, et tout cela afin que l'ouvrage qui porte des références, sur des références littéraires et culturelles soit assez clair et soit abordable par un lecteur francophone. En fait, ici, je voudrais rappeler une idée que les philosophes de la traduction aujourd'hui donnent. Il y a Charles... j'ai oublié son nom, il est canadien. Il y a Charles Blanc, pardon. Charles Blanc. Il y a Charles Blanc au Canada, Barbara Cassin à Paris, qui est membre de l'Académie, et François Julien, qui est un grand philosophe helléniste et sinologue en même temps. Tous les trois donnent une idée, cette idée c'est un peu différente chez l'un et l'autre, mais cette idée-là, c'est que ce qu'appelle François Julien l'antre, et l'apostrophe entre, Albain. C'est-à-dire que ce que fait Samia, ce n'est pas de porter l'œuvre dans la culture française, non. Elle met l'œuvre entre les deux. Et maintenant, c'est le rôle des Français d'ajouter à leur culture une culture qui va devenir la leur. Donc, c'est en fait, c'est ce que fait Samia. Elle fait non pas en fait un dialogue, il y a le français, il y a l'arabe et il s'envoie la balle. Non, en réalité, ce que fait Samia, c'est qu'elle donne aux Français, à la culture française, une ressource à laquelle ils peuvent puiser, à laquelle ils peuvent, et à partir de laquelle ils peuvent enrichir leur propre culture. Voilà, il y a aussi, je voudrais parler de la difficulté que Samia a rencontrée dans sa traduction. Je viens de parler de la variété, de la richesse des documents, et en fait, il y a une richesse de style, il y a une variété tonale du style, du style de l'auteur bien sûr, allant de l'humour malicieux à la gravité mélancolique qu'elle a su restituer avec brio en variant les registres de la langue. Donc la traduction réunit les qualités littéraires de l'œuvre originale, et c'est ce que l'on appelle la très bonne traduction. Bravo Samia, et félicitations pour le prix. شكرا سعادة الدكتور بسام بركة. والآن ندعو سعادة الدكتور محمد سند أبو درويش وسعادة السيدة حواء أسيل لتسليم الشهادة والدرع للفائزة للدكتورة سامية قصاب الشرفي.
مبروك للدكتورة سامية قصاب الشرفي، مع تمنياتنا لكم بمزيد التألق والنجاح. ونريد أن نترك مجال للفائزة بالجائزة لإعطاء كلمة تتقاسم فيها معنى الفرحة بهذا التتويج. السيدة سامية، قول لي جي. يعطيكم الصحة لكلكم، بارك الله فيكم. أنا فخورة ونشعر بالاعتزاز وبالفخر وبالسعادة لهذه هذا كرمتوني معناها الجائزة الكبيرة في رحاب هالمعمر الثقافي الكبير اللي هو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع المنظمة الدولية. Je vais parler en arabe ensuite en français Claudia. المنظمة الدولية للفرنكوفونية. حبيت أول حاجة نشكر سيد مدير العام للأليكسو اللي هو مش موجود معنا اليوم، اللي هو سيد محمد ولد أعمر، ونشكر كل أعضاء اللجنة اللي أعطوني الشرف اليوم هذيا وهالفرحة هذيا. يعطيكم ألف صحة، بارك الله فيكم. يعطيك الصحة سيد أبو درويش، سيد بسام، بركة. أول مرة نتعرف عليكم وحقيقة حاجة تغنيني وحاجة تفرحني. حبيت أيضا نشكر السيدة فايزة قاسم اللي نتعرف عليها لأول مرة اليوم، والسيدة حواء أصيل اللي هي قالت كلمة معناها فرحتني وسعيدة بمعرفتك سيدة حواء، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. Je voudrais alors passer un petit peu au français. Je suis dans le bilinguisme. Je voudrais vraiment, d'abord, avant toute chose, dire toute ma reconnaissance aux membres du jury, à mon professeur et notre maître, Si Mohamed Mahjoub, qui est ici présent parmi nous, qui est quelqu'un que j'aime depuis longtemps, que j'apprécie, dont j'apprécie la générosité, la bienveillance, la gentillesse, la science, la connaissance, et qui a toujours été, depuis 20 ans ou 25 ans que je connais, toujours égal à lui-même, toujours modeste et toujours attentif à tout ce qui se fait, tout ce qui s'écrit. Je le remercie de sa présence. Je remercie infiniment Monsieur Ali Kotoko que je rencontre aujourd'hui également, qui est très bienveillant. Merci Monsieur. Claudia Pietri et Ilef Slema, merci pour votre présence, pour votre accompagnement. J'oublierai jamais le coup de téléphone que j'ai eu de Claudia Pietri. J'ai failli m'évanouir, je ne pensais pas du tout. J'ai rien compris, je dis elle a dû se tromper de personne, enfin bon. Je voudrais également adresser toute ma gratitude à quelqu'un sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour, qui est mon éditrice. Parce que tout à l'heure, Madame Hawa Assil me disait quand avez-vous commencé? J'ai commencé la traduction il y a 10 ans en réalité, ou même plus d'ailleurs. Je dédie le livre à mon fils, qui est en France actuellement, Meher. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré cet extraordinaire écrivain, Kébécher Khaïf, parce qu'on lui avait donné, il était au programme du collège, et il était un peu réticent, comme tous les collégiens un peu bad boy, pour lire ce livre. Et je lui ai dit, écoute, je vais le lire avec toi, je vais t'accompagner, et en même temps, moi, ça va me faire une découverte de cette littérature arabophone de Tunisie, qui est absolument remarquable. Remarquable, réellement, c'est pas du tout subjectif, pas parce que le drapeau est derrière moi, que je suis tunisienne à 100% et très patriote. Mais c'est vraiment un auteur, je dirais 2 mots sur cet extraordinaire auteur qui m'a existentiellement permis vraiment de vivre un accomplissement, à part la traduction. Alors je voudrais remercier celle qui a été la cheville ouvrière, celle par qui le miracle est arrivé, celle qui a placé ma confiance en moi parce qu'il fallait avoir confiance et je la comprends. On ne peut pas confier l'œuvre de cet auteur majeur du XXe siècle. El-Keteb el-Ra'a. On ne pouvait pas confier sa traduction. Je ne dis pas ça parce que c'est moi à n'importe qui, mais je veux dire qu'il fallait véritablement avoir une estime, un coefficient d'estime et de confiance tel, et je lui suis infiniment reconnaissante de m'avoir permis de réaliser ce rêve. J'ai nommé Madame Monia Masmoudi, qui est à la tête de Sud Édition, qui malgré toutes les difficultés, la tête haute, tient de façon très digne et fidèle à l'esprit et à l'âme de cette maison d'édition qui a été fondée par son regretté père, qui était l'ami de mon papa. Et je la remercie. Je la remercie.
Je la remercie à travers elle également, Sinabil Aswad, et puis Youssef Aswad, qui est le jeune, le futur de la maison, je pense aussi. Voilà. Ce mot, alors je voudrais aussi remercier un partenaire qui, depuis très longtemps, a soutenu mes projets, dont je suis un peu une médiatrice de la maison. J'ai nommé l'Institut français, ici représenté par Madame Sarah Horbel, qui est la responsable des projets, tout ce qui concerne le livre, pas un service, c'est vraiment une dynamique du livre, j'appellerais ça plutôt, qui est là, attentive, à l'écoute et immédiatement réceptive à tous les projets avec une positivité vraiment qui fait honneur à l'Institut français et qui elle-même est dans l'antre dont parlait Bassem Baraka, qui est très important. Mohamed Mahjoub comprendra. Merci, chère Sarah. Merci à tous les membres des organisations qui ont bien voulu répondre à notre invitation et nous honorer de leur présence. Et je voudrais terminer les remerciements en remerciant mes amis très proches, mes étudiantes. C'est avec l'honneur d'avoir été leur professeur que je le dis, qui sont désormais mes collègues. Madame Hend Soudeni, qui est elle-même la fille d'une grande poétesse tunisienne kérouanaise, Jamila Mejri. Madame Mariam Ben Mansour. Siad El-Khadr, qui est mon compagnon de littérature également, avec qui j'ai fait un livre sur 100 ans, un siècle de littérature en Tunisie. Et grâce à lui, j'ai pu parler de Béchir Khraïf dans ce livre, et grâce à lui, j'ai pu aussi, je lui exprime aujourd'hui ma reconnaissance, c'est un moment important de ma vie intellectuelle. Je voudrais lui dire merci Adel pour tous les auteurs que tu m'as permis de lire. En 6 ans, on a fait un travail quand même assez dense, parce qu'on devait tout lire. On a évidemment raté plein de gens. Ce sera peut-être le sujet d'un autre livre. Et je termine, et puis il y a également aussi, alors, Bousseta Diagana, qui est là aujourd'hui, que je retrouve avec un immense plaisir, qui était mon étudiant il y a peut-être 20 ans, qui est un Mauritanien intellectuel extrêmement brillant, qui nous fait l'honneur d'être présent ici. Je suis très heureuse de le revoir à cette occasion. Et je terminerai par citer quelqu'un qui m'a accompagnée dans tout, qui est mon époux. Qui a toujours tout lu, et les bêtises et les choses un peu plus intelligentes. Et je le remercie d'être là. Voilà. Merci. شكرا للفائزة. قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من هذا الحفل، أود فقط أن أشكر كل القائمين على تنظيم هذه الجائزة من فريق الأليكسو أو المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وأخص بالذكر السيدة إلاف سلامة والسيدة كلوديا بيتري على جهودهم في إعداد هذا الحفل. Madame Claudia, donc tous les remerciements pour votre collaboration précieuse qui a permis le succès de la présente cérémonie. Donc merci infiniment une autre fois et la prochaine collaboration, Inch'Allah. Inch'Allah. والآن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا اللقاء، وندعو السيدات الفضليات والسادة الأفاضل إلى الالتحاق بالمنصة الدكتور محمد محجوب، الدكتورة سامية قصاب الشرفي، الدكتور هند سوداني، الدكتور عادل خضر عفوا خفت نكون غلط في الاسم، والسادة أعضاء لجنة التحكيم الدكتورة فايزة القاسم والدكتور بسام بركة للالتحاق بالمنصة لحلقة نقاشية حول الرهانات ودور الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. مرحبا بكم. إذا نحن في فضاء ناطق بالعربية وبالفرنسية، ولذلك تيسيرا على الجميع يمكنكم التكلم باللغة التي تريدون. هنالك ترجمة حينية متوفرة، فمرحبا بكم. أريد أن أبدأ في البداية ب نبرة ذاتية شخصية.
تتعلق بسامية قصاب الشرفي. منذ سنتين تقريبا أو منذ 3 سنوات كان لي الشرف في أن أسلمها تتويجا بجائزة تونسية سلمت لها هي وعادل خضر في معرض تونس الدولي للكتاب. ها نحن اليوم نلتقي من جديد سامية، كأن قدرك مشدود إلي وإلى الجوائز، كذلك فلتدم الجوائز وهذه فرصة لكي أهنئك من جديد. لابد من أن أبدأ بشكر الأليكسو، إذا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وشكر المنظمة الدولية للفرنكوفونية على ما تتيحانه لنا سنويا من اللقاء حول جائزة ابن خلدون سنغور للترجمة. أنا طبعا أشعر بالاعتزاز وبالسعادة لأكثر من سبب. أنا في بلدي في تونس هذه الجائزة تحمل في أحد اسميها اسم علم من أعلام تونس. مهما ناقشنا في ذلك الإخوة الجزائريون والمغاربة، ابن خلدون تونسي وبيته في تونس وولد في نهج تربة البي، فإذا نحن يعني في بلدنا. ومن ناحية ثانية أنا كذلك مسرور وسعيد جدا لأن الفائزة بهذه الجائزة في هذه الدورة هي الأستاذة سامية قصاب الشرفي. هي قالت إني أستاذها. أنا تقريبا في تونس أصبحت من الجيل الذي كل الجامعيين التونسيين كل تلاميذ بدون استثناء. فإذا أنا سعيد بهذه يعني نيلك هذه الجائزة التي تتوج عملا ترجميا أقرت اللجنة دون اختلاف بقيمته الكبرى ورفعته وتوفقه إلى القيام بالمطلوب من الترجمة بصفة عامة. إذن مع تهنئتك بالفوز بهذه الجائزة لابد أن أقول كذلك أنني سعيد بأن هذه الجائزة هي جائزة تتوج ترجمة عمل تونسي. هو إذن مثل ما قلت في مقدمة ترجمتك لرائد الرواية التونسية في القرن العشرين. الكتاب كتب انتهى من كتابته بشير خريف في 1960. هو نفسه يذكر التاريخ الذي أنهاه فيه في شهر رمضان من سنة 1960. نشر بعد ذلك وتتالت نشراته لأنه لا أحد في تونس يجهل برغليل. كلنا نعرف برغليل إن لم يكن عبر قراءته فعلى الأقل بالنسبة إلى الجيل الذي أنتمي إليه عبر الاستماع إلى ذلك المسلسل الذي بث على أمواج الإذاعة التونسية والذي قدم برغليل في حلقات متتالية رائعة. أنا شخصيا هي عالقة بذاكرتي ومن أهم الأشياء التي بقيت عالقة بذاكرتي، وكان ذلك أول مرة ألتقي فيها ببشير خريف وبرواية برغليل. سامية قصاب، يعني كيف أقدمك؟ يعني هل تحتاجين إلى تقديم؟ طبعا يعني ما يزيد عن أنت أستاذة التعليم العالي في الآداب، في اللغة والآداب والحضارة الفرنسية. درست جملة من التخصصات التي تتصل بصفة عامة باللغة الفرنسية، باللغويات الفرنسية، ولكن كذلك بالأدب وبالشعر الفرنسي. أحصيت ما يزيد عن 10 كتب، ما يزيد عن 100 مقال، أظن 130 مقال من المقالات المنشورة. يعني كيف أقول، السيرة العلمية التي هي سيرتك هي سيرة إذن مشرفة جدا، وأنا فخور بأن تكون الجائزة يعني من نصيبك. ويعني طبعا بالإضافة إلى سامية قصاب لابد لي من أن أرحب بعادل خضر، أستاذ الأدب العربي في جامعة منوبة. بين قوسين هو تلميذي بالحق حقيقة في أيام الصديقية في أظن نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات عندما كنت شابا. وبهند السوداني التي هي طبعا زميلتنا كذلك في الآداب الفرنسية، وهي مثل ما ذكرت بذلك سامية قصاب
ابنة شاعرة تونس الكبرى الأستاذة جميلة الماجري ربي يحييها. فأريد كذلك أن أعبر عن أسفي من غياب بعض أعضاء اللجنة، الأستاذ عبد السلام بن عبد العالي من المغرب الذي تعذر عليه في آخر لحظة أن يحضر إلى تونس، الأستاذة زهيدة درويش، الأستاذة هنا صبحي، لكنهم جميعا ودون استثناء شاركوا معنا في التقييم والتحكيم والمداولات، والنتيجة التي هي حاصلة أمامكم اليوم هي نتيجة ميكرو بدل الميكرو. سامي اعطيه الميكرو. برغلين إذا من الروايات التي احتفظت بها الذاكرة الأدبية التونسية أسباب كثيرة. أولا بشير الخريف كتب تقريبا بطريقة ثورية عندما استعمل الدارجة أو أدخلها في النسيج اللغوي العربي الفصيح، وأثارت قضية في وقتها بين الفصحى والعامية، وهي قضية يعني ما زالت ساخنة في كل مرة يعني تعود بحدة متفاوتة. وموقفي كان صارما يعني في الرواية يوجد شيء اسمه التعدد الصوتي، فكل شخصية تتكلم بلغة تمثل وضعها الاجتماعي والفكري الفلسفي التاريخي وذلك. وعندما قالت سامية سأترجم هذا النص في بيني وبين نفسي، قلت هذا نص برميلي لزان قد فيزيبل، يصعب جدا أن مثل دون كيشوت ترجمناه بطبقة عربية واحدة، ولكن من يعرف الإسبانية سيجدون هناك تنوع لهجي كبير جدا. فكيف للمترجم أن يؤدي كل هذه السيمفونيات دفعة واحدة وبلغة واحدة الفرنسية؟ ينبغي أن يؤدي كل التنويعات والفوارقات اللغوية التي تعكس تنوعا إثنيا تاريخيا اجتماعيا. وعندما أقول اجتماعيا فكانت سامية تسألني عن مواقع محددة من المدينة، وأنا ابن المدينة العتيقة، وكنت أعطيها ما أعرفه من مثلا نهج القعالين. لا أحد يعرف نهج أرطا، وهو من أقدم الأبواب التونسية، باب السويقة البيقة، باب السويقة أرطا، وبعد ذلك باب القماس وباب سعدون. هذا الباب المنزلي الذي اكتشفته لأنني قريب من عنفوين أسكنه، إذا أعطيته تقريبا ما أعرفه عن خارطة البلاد التونسية وتوزيع الإثني هذا، لأن هذا كان ما قبل الربط أن يأتي الغرباء الذين يأتون من الجزائر من المغرب وفي باب حر يأتي من البحارة من مالطا ومن إيطاليا. إذا كان هناك تجمع إثني كبير جدا مما أعطى للهوية التونسية هذا الثراء العجيب الذي نرجو أن يبقى على ثرائه. شكرا أستاذة هند. من الأكيد لا أعرف إذا كنت قرأت برغلين بالعربية، لكن من الأكيد أنك قرأت الترجمة الفرنسية بحكم اهتمامك بالأدب الفرنسي. يعني لنفترض أنك لم تقرأي النص العربي، كيف وجدت الترجمة وكيف يعني اعترضتك هذه الترجمة لنص من المفروض أنه ينتمي إلى ثقافتك وتحسين به إحساسا ربما لا يتوفر لغيرك؟ شكرا أستاذنا سي محمد محجوب. كان تسمح لي باش يكون فما شوية قليل من التوازن. سأتكلم باللغة الفرنسية خاصة. J'ai vu Sarah en train de traduire à Célestine que nous sommes contents d'accueillir en Tunisie, et donc وهو من بين في الترجمة هو أنا نسمح للقارئ لا يتقن اللغة العربية أن يفهم النص وأن يتعرف عليه، لذلك سأتكلم باللغة الفرنسية. Alors pour Bargheli, je l'ai lu dans les deux langues et je l'ai même enseigné parce que j'ai un cours de traduction
en master littérature du Sud à la Manouba. Et dès que la traduction, c'était un peu avant que la traduction sorte en fait, parce que j'ai fait partie de la commission PAP, programme d'aide à la publication à l'IFT, qui avait justement octroyé, on était très enthousiastes, on avait découvert en avant-première Bergelli. Et à ce moment-là, et donc comme j'avais la traduction, donc on fait de peine et version, voilà, et j'avais proposé à mes étudiants de travailler et de comparer. Donc d'abord, on a pris le texte en arabe, on l'a travaillé nous comme exercice, et puis on a regardé la traduction que Samia Kassab Sharfi avait proposée de Bergelli. Voilà. Et donc, moi je voudrais par contre revenir à votre question Bergelli. Bergelli, c'est justement là, c'est révélateur d'une dimension très très importante dans le roman, qui est l'emploi du dialectal. Déjà, donc, hier soir, je pense, on a eu Bacha Balk, donc avec toute la public qu'on a eue. Bergelli, alors d'abord, donc c'est l'une des dimensions importantes de l'écriture de Bachir Khalif. Donc, qui écrit à l'époque, bien sûr, jamais un tahtassour, sans quand même être écrivain. Il n'a pas commencé par être écrivain, il a fait beaucoup d'autres. Donc, il a été enseignant, il a même été commerçant avec son père. Et puis, il a commencé à écrire assez tardivement. Il fait partie d'une famille d'intellectuels. Oui, tous les Khalif, évidemment. Oui, évidemment, c'est son frère. Et en tout cas, pour Bergelli, les Tunisiens, quand on dit Bachir Khalif, c'est tout de suite Dakhla fi al-Ajina. Bergelli, il est peut-être, on le connaît peut-être un tout petit peu moins. Et donc, moi, je pense que le titre est déjà, ça attise un peu la curiosité, parce qu'on a envie d'aller voir ce que c'est. Alors, d'abord, c'est la dimension, l'une des dimensions du roman qui est l'utilisation du dialectal. Et puis, autre chose, il ne faut pas oublier que Bergelli, Madame Samia avait déjà parlé du côté, donc l'intelligence de ce personnage. Donc, Bergelli, c'est révélateur de cette intelligence. Dans le noir, on voit justement ce spectre de lumière qui passe, mais aussi, c'est l'esclavage. Il ne faut pas oublier aussi, moi je suis contente parce que c'est l'occasion de me rappeler aussi que la Tunisie était l'un des premiers pays à avoir aboli l'esclavage. Voilà, et donc honnêtement, moi aujourd'hui je suis très 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 heureuse et émue d'être là. D'abord parce que Madame Samia Kassab Sharfi elle est toujours ma professeure, ma directrice de thèse, et donc c'est vraiment un honneur d'être là à côté d'elle. Alors, d'être là à parler de Bachir Khalif, de Bergelli, qui est une œuvre emblématique qui rappelle beaucoup de choses par rapport à richesse, par rapport à l'histoire tunisienne, pardon, et puis aussi un prix très emblématique, très symbolique, l'année où la Tunisie accueille le sommet de la francophonie, et recevoir ce prix-là, honnêtement, c'est que du bonheur. Oui, merci. Mais évidemment, et c'est peut-être à ce titre-là que Bergelli, la traduction de Bergelli obtient le prix, c'est que c'est une œuvre qui n'est pas seulement locale, elle n'est pas seulement tunisienne. Donc elle décrit, c'est vrai qu'elle remonte quand même quelques siècles dans l'histoire, et elle décrit une dimension, elle trace les contours d'une dimension qui est à la fois tunisienne, donc ifriqienne, africaine, mais qui est aussi méditerranéenne, et qui touche jusqu'à la rive nord de la Méditerranée. Donc, vous savez, dans le prix, dans l'esprit du prix, il faut qu'il y ait quelque chose de plus que local. Nous avons toujours dessus des traductions et des tentatives qui sont locales, qui sont liées à la description du local. Mais nous avons toujours encouragé tout ce qui est plus universel, c'est-à-dire tout ce qui met l'arabe et le français dans une dimension universelle, utile à l'humanité d'une manière générale et surtout utile culturellement à l'humanité. Alors, Samia, Bergelli, c'est le premier travail de traduction que tu fais. Jusqu'ici, c'est l'unique travail de traduction, en tout cas dans ce qui est paru. Alors, du point de vue de ta connaissance et surtout du point de vue de ta pratique des différentes fonctions culturelles et de la traduction, comment peux-tu localiser, situer la traduction de Bergelli dans le contexte général des rôles de la traduction d'une manière générale? La question, elle n'est pas seulement posée à Samia, elle est posée aussi à Bassem et elle est posée à Faye.
Un complément de cette question. Pourquoi traduire en français? Pourquoi traduire un texte arabe en français? Vous avez passé 10 ans à faire un travail, donc 10 ans de votre vie, pour écrire en français un texte qui a été publié en arabe. Alors, pourquoi? Dans quel but? Avant de donner la parole à Faiz, permettez-moi de rappeler peut-être un détail que Sam a oublié. Moi, je suis au courant du projet de traduction de Barguelil depuis 2010, c'est-à-dire depuis maintenant 13 ans, parce que Sam est venu me voir au centre de traduction, à un moment où je dirigeais le centre de traduction, et avait déjà proposé de traduire Barguelil, mais avec une passion que je n'ai pratiquement jamais vue. Elle tenait absolument à traduire, je crois qu'elle le découvrait à ce moment-là. Donc c'est vrai, c'est lié peut-être à son souci de partager la lecture de Barguelil avec son fils, mais c'est aussi un désir personnel, une passion personnelle qui est liée à sa connaissance et à sa découverte donc très heureuse de la littérature tunisienne et de Bachir Khaï. La parole est à toi. Oui. Moi, quand j'ai lu d'abord j'ai lu l'arabe et je me suis dit, tiens, comment elle va faire, la traductrice? J'ai lu le français et j'ai écarquillé les yeux, j'étais emportée, mais c'était génial. C'était génial parce que je me suis dit, mon Dieu, ici il y a une difficulté, comment elle va s'en sortir? Et voilà, elle s'en est sortie. En fait, pourquoi Samia Chafi a traduit ce livre en particulier, tu me demandais, c'est parce que voilà, il y a quelques rares personnes comme ça qui appartiennent aux deux mondes, qui appartiennent aux deux cultures. La culture arabe et la culture française. Par exemple, nous avons Rania, qui a reçu une distinction, qui traduit, qui est syrienne, mais qui traduit vers le français. Et elle possède les deux langues. Et ça, c'est très rare, parce que nous, par exemple, à l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs, on dit toujours à nos étudiants, il faut traduire vers sa langue de travail. C'est très rare sauf les bilingues qui appartiennent aux deux communautés. Vous voyez? Donc vous en faites partie. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Et Barguelil, comme a dit, c'est vrai que moi, j'arrivais pas à lire le titre en français. J'ai dit, mais pourquoi elle a traduit comme ça? Alors, c'est grâce à toi, Mohamed, que tu m'as expliqué que ça, c'était la transcription tunisienne. Voilà. Et depuis, je prononce bien. C'est très bien. Merci. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai compris que vous avez traduit par passion. À part ça. Alors, merci. D'abord, je vous remercie pour vos éclairages qui m'apportent aussi beaucoup sur ma propre pratique. Je voudrais quand même rappeler qu'on ne traduit jamais seul. Les remerciements que je mets dans le livre en attestent. C'est très important, parce qu'on ne peut pas traduire seul. Moi, je ne crois pas au travail de l'ermite enfermé dans sa chambre. Bien sûr, j'ai eu beaucoup d'heures enfermées dans mon bureau à travailler. Mais ce livre a bénéficié de nombreuses relectures. En particulier, a relu avec un œil très exercé. On a toujours des grandes maisons d'édition. Vous savez, une grande maison d'édition, une grande édition professionnelle, c'est une maison qui a toujours au moins un relecteur par livret. C'est-à-dire qu'on ne il ne s'agit pas de lancer un jet comme ça, comme le faisaient les romantiques, et dire voilà, j'ai reçu une révélation, et finalement je suis le génie de la traduction incarné, voilà, j'arrive à l'Odyssée. Pas du tout. C'est un livre qui est d'une densité stylistique, lexicale, tonale, comme a dit Tarad Delej, j'ai adoré ton expression, la diversité accentuelle, la diversité intertextuelle. Chez le Khaïf, il faut quand même rappeler que cet auteur majeur qui est considéré comme le père du roman en Tunisie, il a arrêté ses études au bout de la 2e ou 3e année secondaire. Il devait travailler. Et il a repris ensuite, après avoir après qu'il ait été dans le circuit professionnel, il a repris ses études et en formation continue, il n'a pas achevé sa formation. Mais c'est un autodidacte. Et par rapport à la question de Si Mohamed, qui est parfaitement justifiée, Béchir Khaïf, c'est un homme qui vient du Sud, qui est l'héritier de l'oralité africaine, de la transmission des contes et des histoires du Sud, où l'oralité
le rana, comme on dit, c'est-à-dire cette espèce de ce que les écrivains antillais appellent l'hypnose sonore, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du verbal, qui n'est pas des mots, mais qui est musique, et qui traverse, qui porte le texte. Et d'autre part, grâce à Sifaouz Ismaili, que j'espérais être présent parmi nous, qui est un des grands, le spécialiste de Béchir Khaïf Arabia en arabe, il a eu des entretiens avec l'auteur de son vivant, parce que Béchir Khaïf est décédé en 83. Et qui l'a préfacé. L'a préfacé. C'est lui qui est la cheville ouvrière des œuvres complètes, des 4 tomes, des œuvres complètes de Béchir Khaïf qui sont publiées par Sud Édition, qui sont absolument magnifiques de richesse. Mais c'est un... Je reviendrai sur le féminisme de Béchir Khaïf. C'est le plus grand écrivain féministe du XXe siècle tunisien. Moi, je le soutiens avec beaucoup d'arguments. Et pourtant, il est arabophone, parce qu'on a toujours tendance à un petit peu véhiculer le cliché selon lequel c'est l'écrivain francophone qui est le plus subversif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut lire, c'est extraordinaire. C'est des héroïnes, femmes, jeunes femmes, et qui sont dans une lancée, une circulation d'énergie patriotique, libertaire, extraordinaire. Et Béchir Khaïf était un grand lecteur de la littérature française. Il a lu Alexandre Dumas, il a lu Michel Sévaco, il a lu Gustave Flaubert, il a lu Balzac, il appelle Balzac le forçat du roman, il a lu Zola, il a lu le nouveau roman, il dit moi j'aime pas Robe Grillet, ça me dit pas trop. Il a lu Proust et il dit moi, il a le courage de dire Proust ne me plaît pas. Il en parle avec des exemples. Alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit une petite histoire comme ça, un petit romancier, avec de la tradition, un peu de background historique, pas du tout. Et la réponse, bien sûr, il y a la passion, mais il y a aussi quelque chose qui est très intime, qui est que moi, j'ai bénéficié d'une formation à l'école française. J'ai fait l'école française. Et à l'école française, moi j'adore le français, je me sens très bien dans cette langue, je n'ai aucune insécurité linguistique, je me sens aussi bien dans l'arabe que le français, dans l'arabe déjà, parce que l'arabe littéraire pour moi c'est une découverte, c'est un enthousiasme constant, parce que je découvre un monde, quand chaque fois que je découvre un nouveau mot arabe, c'est un bonheur pour moi, parce que ça élargit, ça amplifie mon lexique personnel. Mais ce que je voulais, mon rêve, c'était qu'un jour, et c'est aussi par rapport à mon père qui est une image, pour moi c'est quelqu'un, c'est mon école, mon papa disparu il y a 4 ans, presque 5 ans bientôt, qui était parfaitement bilingue, qui a fait le collège Sadiki, et qui me récitait aussi bien des vers de Victor Hugo ou de Chateaubriand que des phrases entières de Moutalabi ou bien de grands philosophes arabes. Et pour moi, l'idéal, c'était ce curseur-là, comme Madame Qassem l'a parfaitement dit, c'était d'arriver à construire un pont, mais un pont qui tienne, pas un pont halal, un pont branlant, qui fasse arriver à mes amis francophones, parce que j'ai beaucoup d'amis français, d'amis que le français pas l'arabe, leur dire voilà ce que notre patrimoine, et je le dis, nous le disons dans le livre sur un siècle de littérature, ce que la Tunisie a versé au capital, j'emploie une métaphore économique à dessein, volontairement, au patrimoine universel. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Une culture, ça marche, M. Mohamed. C'est un patrimoine universel. C'est un patrimoine immatériel. Nous, profs de littérature, moi, la première chose que j'enseigne en stylistique, c'est dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au snob? Parce qu'il y a des paramètres qui vont définir la littérarité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette œuvre, c'est une œuvre d'art et que l'autre non. Il y a 3 critères, pas 4. 1, qu'elle dépasse l'espace où elle a eu, où elle a été engendrée. Qu'elle devienne transnationale. Moi, j'ai essayé, avec ma petite contribution, à faire que Béchir Khaïf outrepasse, comme dit Glissant, il y a frontière qu'on outrepasse. On passe la frontière nationale pour être transnationale. Deuxième critère, qui dépasse le temps, l'époque. Et mon Dieu, moi, quand le livre est sorti en mars 2023, on était en plein dans la crise des subsahariens en Tunisie, avec moult polémiques très douloureuses, etc. Le troisième critère, c'est qu'un autre lecteur qui ne parle pas la langue, puisse le lire, qui se l'approprie. Parce que c'est ça, une culture, ça appartient à tout le monde. C'est comme la langue. Voilà. Je pense que la traduction, c'est surtout ça. C'est faire qu'un lecteur puisse s'approprier
puisse lui aussi se sentir bien dans un auteur qui n'est pas français, qui est tunisien, et qui parle aussi pour lui. Après qu'il ait été dans le circuit professionnel, il a repris ses études et en formation continue, il a parachevé sa formation. Mais c'est un autodidacte. Et par rapport à la question de Si Mohamed, qui est parfaitement justifiée, Béchir Khraïef, c'est un homme qui vient du Sud, qui est l'héritier de l'oralité africaine, de la transmission des contes et des histoires du Sud, où l'oralité, le ranna, comme on dit, c'est-à-dire cette espèce de ce que les écrivains antillais appellent l'hypnose sonore, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du verbal, qui n'est pas des mots, mais qui est une musique, et qui traverse, qui porte le texte. Et d'autre part, grâce à Fawzi Zmerli, que j'espérais être présent parmi nous, qui est un des grands, le spécialiste de Béchir Khraïef Belarabiya en arabe, il a eu des entretiens avec l'auteur de son vivant, parce que Béchir Khraïef est décédé en 83. Et qui a préfacé l'édition. C'est lui qui est la cheville ouvrière des œuvres complètes, des 4 tomes, des œuvres complètes de Béchir Khraïef qui sont publiées par Sud Édition, qui sont absolument magnifiques de richesse. Mais je reviendrai sur le féminisme de Béchir Khraïef. C'est le plus grand écrivain féministe du XXe siècle tunisien. Moi, je le soutiens avec beaucoup d'arguments. Et pourtant, il est arabophone, parce qu'on a toujours tendance à un petit peu véhiculer le cliché selon lequel c'est l'écrivain francophone qui est le plus subversif. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut lire, c'est extraordinaire. C'est des héroïnes, femmes, jeunes femmes, et qui sont dans une lancée, une circulation d'énergie patriotique, libertaire, extraordinaire. Et Béchir Khraïef était un grand lecteur de la littérature française. Il a lu Alexandre Dumas, il a lu Michel Sévaco, il a lu Gustave Flaubert, il a lu Balzac, il appelle Balzac le forçat du roman, il a lu Zola, il a lu le nouveau roman, il dit moi j'aime pas Robe Grillée, ça me dit pas trop. Il a lu Proust et il dit moi, il a le courage de dire Proust ne me plaît pas. Il en parle avec des exemples. Alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit une petite histoire comme ça, un petit romancier, avec la tradition, un peu de background historique, pas du tout. Et la réponse, bien sûr, il y a la passion, mais il y a aussi quelque chose qui est très intime, qui est que moi, j'ai bénéficié d'une formation à l'école française. J'ai fait l'école française. Et à l'école française, moi j'adore le français, je me sens très bien dans cette langue, je n'ai aucune insécurité linguistique, je me sens aussi bien dans l'arabe que le français, dans l'arabe déjà, parce que l'arabe littéraire, pour moi, c'est une découverte, c'est un enthousiasme constant, parce que je découvre un monde, chaque fois que je découvre un nouveau mot, l'arabe, c'est un bonheur pour moi, parce que ça élargit, ça amplifie mon lexique personnel. Mais ce que je voulais, mon rêve, c'était qu'un jour, et c'est aussi par rapport à mon père, qui est une image, pour moi, c'est quelqu'un, c'est mon icône, mon papa, disparu à 4 ans, presque 5 ans bientôt, qui était parfaitement bilingue, qui a fait le collège Sadiki, et qui me récitait aussi bien des vers de Victor Hugo ou de Chateaubriand, que des phrases entières de Moutanabbi, ou bien de grands philosophes arabes. Et pour moi, l'idéal, c'était ce curseur-là, comme Madame Qassem l'a parfaitement dit, c'était d'arriver à construire un pont, mais un pont qui tienne, pas un pont halhal, un pont branlant, qui fasse arriver à mes amis francophones, parce que j'ai beaucoup d'amis français, d'amis qui ne lisent que le français, pas l'arabe, leur dire voilà ce que notre patrimoine, et je le dis, nous le disons dans le livre sur un siècle de littérature, ce que la Tunisie a versé au capital, j'emploie une métaphore économique à dessein, volontairement, au patrimoine universel. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Une culture, ça marche, c'est Mohamed. C'est un patrimoine universel, c'est un patrimoine immatériel. Nous, profs de littérature, moi la première chose que j'enseigne en stylistique, c'est dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse l'osloub? Parce qu'il y a des paramètres qui vont définir la littérarité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette œuvre, c'est une œuvre d'art et que l'autre non. Il y a 3 critères, pas 4. 1, qu'elle dépasse l'espace où elle a été engendrée, qu'elle devienne transnationale. Moi, j'ai essayé, avec ma petite contribution, à faire que Béchir Khraïef outrepasse, comme dit Glissant, il n'est frontière qu'on outrepasse. Eh bien, on passe la frontière nationale pour être transnationale. Deuxième critère, qui dépasse le temps.
l'époque. Et mon Dieu, moi, quand le livre est sorti en mars 2023, on était en plein dans la crise des subsahariens en Tunisie, avec moult polémiques très douloureuses, etc. Le troisième critère, c'est qu'un autre lecteur qui ne parle pas la langue, puisse le lire, qu'il se l'approprie. Parce que c'est ça, une culture, ça appartient à tout le monde. C'est comme la langue. Voilà. Je pense que la traduction, c'est surtout ça. C'est faire qu'un lecteur puisse s'approprier, puisse lui aussi se sentir bien dans un auteur qui n'est pas français, qui est tunisien, mais qui parle aussi pour lui. Je pense que c'est ça qu'on a voulu, que surtout Monia Masmoudi qui m'a fait confiance au début. Je connaissais rien cette histoire de droit, il y avait des droits. Il y a 2000, j'avais été voir si Ibrahim osait la trame, je dis mais comment faire pour faire que ce livre est une carte de séjour culturel dans un autre pays. Et après, c'est après qu'il y avait cette question des endroits. Et heureusement, j'ai pu rencontrer, grâce à notre ami Maniata, par Monia Masmoudi, qui est complètement par hasard d'ailleurs. Et puis, oui. Et puis là, on a discuté, et tout ça s'est accompli. Voilà. Alors, pour te rendre hommage, Senia, je vais me permettre de lire mais vraiment le dernier paragraphe de Marguerite, aussi bien dans son texte arabe que dans la traduction, la belle traduction que tu en donnes dans l'édition française. Voici ce que dit Béchir Khraïf, je pense le 20 Ramadan 1960. Au moment où il terminait finalement son livre, la scène très déchirante où il doit quitter la femme qu'il aime, et il dit, Béchir Khraïf écrit, فاقترب منها فسألته في توسل فيه آخر قبس من الرجاء هل لا يمكن أن يعدل عزمه فابتسم ورفع يديه كالخاضع وقال القوارير تكسرت أخذت السرة في الحقيقة هي أخذها السرة d'ailleurs tu corriges dans la traduction française et c'est très bien. C'est aussi l'un des mérites de cette traduction d'avoir évité, contourné les petites erreurs de frappe, Madame l'éditrice, dans le texte de Béchir Khraïf. أخذ السرة فوجد حجمها تضاعف فقالت له والعبرات تخلقها شوية روي للطريق وغارت عليه فقبلته واحدة مفردة فيها غنى الدهر من الحب أخذ عصا التسيار وأثبت فيها السرة ووضعها على كتفه ومضى مع نسيم الفجر قبل ذلك بيومين سلاك سيديشيرون يرى الرائي شابا زنجيا يأتي بئرا في ربوة سيدي أحمد السقا ويصب فيها مسحوق الزرنيق الأزرق الذي يجعل المثقال منه المطر من الماء سما ناقعا زعافا فأصبح ماء آبار القصبة السبع مسموما قال المؤرخ لإكستراوردينير بشير خلايف قال المؤرخ ومن الغد مات من عسكر شارلوكان كل من ورد وذهب لحمهم بالجذام فترك سلطان الروم ما بدأ من كنيسة صارت فيما بعد المدرسة الصادقية وأصبحوا لا ترى إلا أماكنهم. Ce double regard, d'un côté vers le passé, ce qui s'est passé parce qu'il donne le récit de ce qui s'est passé, et de l'autre côté, Madrasa Sadiqiyya, symbole de cette volonté locale, cette volonté tunisienne de devenir universelle. Voilà le symbole de Sadqi. Alors permettez-moi de lire la belle traduction de Senia. Il s'approcha d'elle, elle lui demanda en une supplication dans laquelle il y avait encore une ultime lueur d'espoir s'il ne pouvait pas revenir sur sa décision. Il sourit, haussa les bras d'un air résigné et répondit « Les fioles se sont brisées ». En saisissant le baluchon, il remarqua que son volume avait doublé. D'une voix étranglée, elle expliqua quelques petites choses pour la route. Et se jetant sur lui, elle lui donna un baiser, un seul et unique baiser, qui à lui seul le comblait d'amour pour l'éternité.
Il empoigna son bâton de pèlerin et attacha à son bout le baluchon avant de le caler sur son épaule, puis il prit le large dans la brise de l'homme. 2 jours auparavant, le promeneur qui passait par là aurait pu apercevoir un jeune homme noir s'approcher d'un puits sur la colline de Sidi Ahmed Saqa pour y verser de la poudre d'arsenic bleu, dont même une quantité infime suffirait à transformer l'eau de pluie en poison délétère et toxique. Et c'est ainsi que l'eau des 7 puits de la Qasba fut empoisonnée. L'historien nous rapporte ceci. Le lendemain, il mourut parmi les soldats de Charles Quint tous ceux qui avaient bu à cette source, et leur chair fut dévorée par la lèpre. Alors l'empereur des Romains abandonna le chantier de la cathédrale, laquelle devait bien plus tard devenir le collège Sadiki. Le collège Sadiki. Et l'on ne vit plus d'eux désormais que les endroits où ils étaient passés. Alors, إذا ما خرجنا قليلا الآن عن حدود بابل، كيف تبدو لك الترجمة بين العربية والفرنسية؟ ما هي حدودها؟ هل وصول الثقافة العربية ولا سيما الأدبية إلى القارئ الفرنسي أو الناطق بالفرنسية يمكن أن يكون وصولا موفيا بالمطلوب؟ أعني معرفا بالقدر الكافي بهذه الثقافة؟ ماذا ينبغي أن نضيف؟ أي الاحتياطات ينبغي أن نتخذ؟ هل يمكن أن نعرفها عن طريق الأدب، ترجمة الأدب بثقافة يمكن أن نعتبرها ثقافة تونسية لا يعرفها القارئ الفرنسي ولا يعرفها القارئ الغربي الأوروبي بصفة عامة، لأنه عبر ترجمة فرنسية من الأكيد أن النص سوف يتسرب إلى عديد اللغات الأخرى. Alors, question. Je répondrai d'abord en disant qu'il y a déjà eu une traduction de Barguigui en espagnol par Ana Ramos dans les années, je crois, 70 ou 80, je ne sais plus. Une espagnole, ce n'est pas étonnant, puisque le livre... C'est un peu leur miroir. C'est exactement, vous avez Charles Quint. Je voudrais quand même souligner que ce bouquin, ce roman, synthétise une trentaine de nationalités. C'est-à-dire, on a bien sûr du Tunisien, de l'Africain, on a des Morisques, des Andalous, expulsés d'Espagne, on a évidemment les rois, on a les janissaires, on a les esclaves, on a les captifs, donc on a des Abyssiniennes, des Soudanaises, des Circassiennes, on a une description des captives européennes, de Valence, de Corse, on a une diversité ethnique extraordinaire, qui montre aussi que, tout à l'heure, Stèle Bassel Baraka, je le disais, c'est un peu comme le Liban, en fait. C'est-à-dire cette espèce de plaque tournante, de plaque de confluence de diverses ethnies culturelles, est un peu un miroir de la traduction. Allez, d'abord, je vous répondrai, moi, personnellement, et j'ai des arguments. Ce n'est pas une vision idéaliste, mais personnellement, je pense que rien n'est intraduisible. Rien. Tout est traduisible. Barbara Cassin, je crois qu'elle a dirigé avec un philosophe les intraduisibles, le dictionnaire des intraduisibles. Il n'y a pas d'intraduisible. Tout à l'heure, nous avons cité Charles Blanc, il a été cité, les grands penseurs de la traduction. Moi, pour moi, un penseur de la traduction qui m'accompagne dans mon enseignement, c'est Antoine Berman. Alors, Antoine Berman dit une chose qui, pour moi, me parle fondamentalement. Il dit la chose suivante. Qu'est-ce que traduire? Il y a une violence dans la traduction. Il y a une violence. En linguistique, en rhétorique, on a la théorie des faces. La face est menacée. On a des faces menaçantes. C'est menaçant, la traduction. Pourquoi? Parce que toute traduction, dit Antoine Berman, dans un livre qui s'appelle L'épreuve de l'étranger, culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Mais ça ne concerne pas que l'Allemagne romantique. Il dit la traduction, elle touche le narcissisme culturel. Et nous avons tous un narcissisme culturel qui est foncier. C'est-à-dire que nous, même si on est critique vis-à-vis de notre littérature, on ne peut pas aimer tel ou tel écrivain.
Mais dès qu'un étranger dit « Ah, mais moi je vais le traduire, mais bon, il n'est pas bon », on se dit « Ah, si je touche moi à l'écrivain libanais, et que je suis maladroite et indélicate, le professeur Bassem Baraka me dit « Mlingli ». C'est-à-dire que nous avons un sentiment, un ethnocentrisme culturel, dit Antoine Berman, qui est présent dans notre posture vis-à-vis des cultures étrangères quand elles touchent les nôtres. Et quand je dis culture, j'implique la langue. C'est-à-dire que ce revêtement nouveau, si on peut appeler ça revêtement, ce n'est pas un revêtement. C'est une circulation, c'est une énergie. La langue, c'est une énergie qui va ouvrir les possibilités sémantiques, qui permet de voir d'autres choses. Je vous donne un seul exemple. Dans le très bel extrait en langue arabe que vous avez lu, si Mohamed merveilleusement d'ailleurs, il y a le qawarir, les fioles se sont brisées. Moi, je n'ai pas pu ne pas penser à Molière, le petit chat est mort. C'est-à-dire, il y a quelque chose, qui évidemment est un peu une allégorie sexuelle, d'ailleurs, en Molière. Il y a quelque chose qui a été assouvi, qui a été accompli, et que maintenant il faut passer à autre chose. C'est vraiment la connaissance, c'est ça la connaissance. C'est aller de quelque chose qu'on a connu au sens physique du terme, vers quelque chose qui est l'inconnu. Ce que voulait Baudelaire, aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Il est dans une posture baudelairienne. Et donc, il est dans cet universalisme que vous avez tout à fait eu raison de souligner dès le début de votre intervention. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup, vous avez bien répondu. Et je suis fier d'avoir parmi nous une traductrice qui n'est pas simplement traductrice, c'est une éminente universitaire et très cultivée aussi. Vous touchez à des domaines herméneutiques, philosophiques, et c'est cela finalement qui constitue la toile de fond de votre travail de traduction, c'est-à-dire que vous traduisez d'une manière intelligente et pas seulement d'une manière savante. Vous traduisez d'une manière savante, mais aussi d'une manière intelligente. Ce que vous avez dit de Bergman, Méchonic le dit aussi, toute traduction doit être décentrée. C'est-à-dire que, justement, le décentrement du regard, il faut que le traducteur puisse faire passer dans la langue cible une tonalité, des accents étrangers, etc. Et non pas faire sentir au lecteur que cette traduction a été directement écrite en français. Il y a des choses qui doivent passer. Et toute traduction d'une œuvre littéraire doit être justement décentrée. C'est ça qui est intéressant et c'est ce que vous avez réussi à faire, justement. C'est la difficulté également. Alors, nous avons, dans cette session, donc, décidé d'accorder le prix à un travail de traduction littéraire. Mais il faut savoir, il faut rappeler que le prix Ibn Khaldoun Senghor est un prix qui s'oriente doublement sur les traductions littéraires et sur les traductions en sciences humaines aussi. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, il n'a accordé le prix qu'à des traductions en sciences humaines. C'est dernièrement, je crois, à partir de 2018, on l'a rappelé tout à l'heure, que la littérature entre dans le domaine d'intérêt de ce prix. Alors, quels sont finalement, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la traduction? Ça sera ma dernière question, mais évidemment, tout le monde peut intervenir. D'abord, je te donnerai la parole, Bassem. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la traduction sur l'importance des politiques linguistiques, des politiques linguistiques des différents pays, notamment dans ce domaine que l'on nomme d'une manière très générale francophonie et langue arabe. Mais d'abord, avant de répondre à la question, je donne la parole. Oui, merci bien. أنا عندما سمعت كلمة قوارير لم أفكر بموليير وقطته التي ماتت. فكرت بالحديث الشريف رفقا بالقوارير. أعتقد أنه يقصد بأنه لن يكون له أي علاقات مع النساء انطلاقا من هذه اللحظة. لأنه قال القوارير قد انكسرت بمعنى أن المرأة قد راحت وخلاص مع النسوان. شو اللي بعدها ما بعرف. C'est la multiplicité des lectures qui est occasionnée par la traduction. Nous y sommes tout à fait. Adel, oui, allez-y.
C'est notre dernière question, nous allons terminer sur ça. أعلق على الترجمة الأدبية. أصدرت كتاب اسمه يوتوبيات العبور. في الجزء الثاني تحدثت عن الترجمة الشعرية أو محنة الترجمان إحالة على كتاب برمان. فلو عرفت الأدب لقلت هو الترجمة، لأن الأدب من خصاله هو أنه يجمع ويربط ويوحد. هل يمكن أن مثلا كتاب أو رواية كبرجلديل محلية بامتياز أن تصبح رواية كونية؟ أقول نعم. أدب أمريكا اللاتينية يعرفه كل تونسي كتابا، كأننا نعيش في البرازيل أو نعيش في كولومبيا أو نعيش في المكسيك. بفضل ماذا؟ بفضل الترجمة وبفضل جهود الترجمان الذي قرب قارة بعيدة عنا، ثقافة بعيدة عنا، وجعلها كأنها جزءا من ثقافتنا. هذا هو دور الأدب. عندما أقول أدب الترجمة فإنه هذا العبور الذي أو المعابر التي تمكننا من الاقتراب من الإنسان في آخر الأمر مهما كان اختلافه اللغوي أو الثقافي. فالترجمة هي هذا النقل الثقافي والنقل اللغوي، وخاصة هذا الكينونة البشرية العجيبة جدا. أنا في إسبانيا مثلا ذهبت كثير من المرات، وب4 كلمات إسبانية كنت أعقد حوارا عميقا مع سائق تاكسي إلى المطار، ويتحمس وننسى أننا نتكلم بلغة إسبانية أو عربية أو فرنسية أو إنجليزية. هناك شيء ما بشري في أجسادنا يجعلنا نتواصل، وليست اللغة إلا هذه الإضافة وهذه الأصوات التي نفهمها حتى وإن كنا أو نشعر بها حتى وإن كنا لا نفهم كثيرا ماذا تقول. شكرا أستاذ هند. Shukran, Si Mohamed. Moi, je voudrais revenir à votre dernière question qui m'interpelle énormément, la question des politiques linguistiques, justement, et surtout qu'aujourd'hui, on parle d'un prix où on a un croisement entre le monde arabophone et le monde francophone. Je voudrais rappeler peut-être quelques concepts de Jean-Baptiste Marcellesi qui parlent d'hégémonie et de glottopolitique, et donc de politique linguistique. Et donc, je pense que la traduction, ces 10 dernières années, elle n'a jamais peut-être pu avoir et intégrer, réavoir ces lettres de noblesse, autant que ces dernières années, par rapport au contexte politique, social, etc., que nous vivons. Et donc, c'est-à-dire, après la colonisation, c'était plus l'hégémonie. Si tout le monde se met un peu à l'aise dans sa langue, et si on a envie de me comprendre, il faut qu'on apprenne ma langue et qu'on vienne vers moi. Ces 10 dernières années, on est plus dans le partage, dans l'ouverture, dans la curiosité, l'envie de découvrir l'autre, et c'est une bonne chose. Donc on revient un peu au XVIe siècle, peut-être que j'adore, c'est l'un des siècles que je préfère, où la traduction était bien sûr, ça a permis le passage des sciences et autres. Et là, je voudrais faire un petit crochet, bien sûr, par rapport à la traduction littéraire. C'est l'une des traductions les plus difficiles, étant donné qu'il faut rendre fidèlement le texte, mais aussi la beauté, le style, la littérarité, l'identité, et l'identité culturelle, civilisationnelle, l'identité littéraire d'un auteur. Et je pense que Bergelind n'aurait jamais pu être traduit aussi bien par quelqu'un d'autre que Céline, parce qu'elle est, je dis parce que ça m'a été dit, elle est professeure de rhétorique, professeure de stylistique et autre chose. On n'en a pas dit, elle est la fille de 2 universitaires, 2 grands chercheurs, géographes. Et donc là, cette curiosité, cette envie de découvrir aussi, on en a parlé tout à l'heure, donc Oustad Bassamal a parlé de toponymie et autres, je sais que cette curiosité-là, on sait combien l'histoire et la géographie sont étroitement liées, et vous avez parlé de passion, je pense que c'est pour Bergelind, c'était un choix de cœur, parce que c'est quelqu'un de très curieux, et c'est quelqu'un qui relève les défis en bon chercheur et en bonne fille de chercheur. Merci, Oustad Hind. Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous, en tout cas dans ce panel, d'éminents connaisseurs des politiques linguistiques. Bassem Baraki, directeur général de l'organisation arabe pour la traduction, Faiz Al-Qassem,
a été directrice, et donc au niveau d'un pôle de décision très important de l'école de Paris des traducteurs. Moi-même, j'ai dirigé le Centre national de traduction, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, nous avons été en confrontation directe avec des choix, des décisions qui relèvent, qui appartiennent à la politique linguistique, à la politique de traduction dans nos pays. Donc, je donne la parole à ce titre-là pour parler justement de cette question des politiques linguistiques avec moi, j'étais récemment au Caire. Je rentre du Caire. Et je suis allée directement à la librairie Madbouli. Et j'ai demandé le livre Baculé de l'Arabi. Voilà. Donc l'original. Je voulais me procurer. On m'a dit, on l'a pas. Donc politique linguistique, c'est quoi? C'est que, par exemple, un livre, une œuvre universelle comme celle-ci, que j'ai découvert l'auteur, j'étais très heureuse, moi, de découvrir Bachir Khayr. Et donc, ne circule pas, malheureusement. Par contre, le lendemain de la proclamation des résultats, enfin de la délibération plutôt, je suis tombée sur le monde culture Afrique, c'est une version. Et votre livre a été cité. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Une critique élogieuse de la traduction, et du livre d'abord, et de la traduction, et de votre traduction. Donc j'étais très heureuse. Mais la politique linguistique, malheureusement, voilà ce qui se passe. Monsieur a parlé de la traduction, l'image de la traduction pont entre les cultures, etc. Quelquefois, ce pont s'effondre. Quand on a essayé de traduire Kamel Daoud, l'écrivain algérien, en arabe, c'est des Libanais qui se sont chargés. Ils ont cassé la traduction. Ils ont démoli plutôt le livre. Pourquoi? Il y avait beaucoup de toponymes, justement, cités dans ce roman, dans le roman de Kamel Daoud. Et il y avait une histoire, mais ils ignoraient tout. Mais c'était des ignares, mais c'est pas possible. Ils n'ont fait aucune recherche et le roman a été complètement détruit. Et pourtant, et donc il y avait l'éditeur ici à Tunis, quand on avait assisté au centre du livre, là, il y a 2 ans. Vous avez lu la traduction arabe qui a été faite au Liban. Il m'a dit oui, je suis au courant. Je lui ai dit qu'est-ce que vous comptez faire? Il a dit malheureusement, la traduction a été faite, mais on est en train de réaliser, de faire une deuxième traduction. Donc la traduction, ce n'est pas toujours un pont entre les cultures, ça peut être autre chose. Oui, et la politique, moi j'aimerais bien que les livres, par exemple, qui sont édités en Tunisie, circulent dans le monde arabe, je ne sais pas, soient diffusés. C'est ça le problème dans les pays arabes, malheureusement. Mesdames et messieurs les éditeurs, vous savez ce qui nous attend maintenant. Alors, je ne voudrais pas terminer, nous sommes arrivés à la fin de la séance, en tout cas dans l'horaire qu'on nous a indiqué. Je ne voudrais pas terminer sans donner la parole peut-être à la salle, s'il y a une ou 2 questions que vous voudriez poser, tant que nous y sommes. Sinon, je remercierai, et je ne remercierai jamais assez, Samina Passab, pour ce travail qui nous a permis de nous rencontrer avec d'avoir bien voulu assister avec nous et prendre part à ce débat. Et évidemment, notre éminent président, le professeur Bassem Baraké, qui se déplace du Liban, mais qui se déplace entre toutes les capitales, finalement. Madame Faiz Al-Qassem, qui nous vient du Caire, cette fois, mais avant elle venait de Paris. Je remercie Claudia et je remercie Ilef pour le travail formidable qu'elles n'ont jamais cessé de fournir pour faire réussir et surtout pour faire durer ce prix. Vive la traduction, vive l'arabe, vive le français.
أنت إليتريت صحيح؟ وأنا كمان عايش عايش